انٹرنس پہ وہ پلیز اسٹیج پہ آ کے اپنی اٹینڈنس لگا دیں تاکہ ہم تھینک یو. مجھے اس بات کا شروع سے ہی اس بات کا ادراک تھا کہ جو ہمارا آرٹ ہے، جو فنون لطیفہ ہے، اس میں فقط موسیقی نہیں ہے، اس میں لٹریچر نہیں ہے، اور اس میں جو ویژول آرٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور پوری دنیا میں ویژول آرٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کو پرزرو کیا جاتا ہے، اور آرٹسٹ کی قدردانی ہوتی ہے پوری دنیا میں. بدقسمتی سے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ، وہاں پہ اس فیلڈ کو اتنی امپورٹنس نہیں دی گئی، اور خاص طور پہ ابھی جو گزشتہ کچھ دہائیوں سے ہماری سوسائٹی کو جس انداز میں ڈیفیس کیا جا رہا ہے، جو انتہا پسندی، انٹالرنس اور عدم برداشت کے رویے جو جنم لے رہے ہیں، اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو ہمارے پاس ہاتھ میں جو ہمارا ہتھیار ہے یا ہو سکتا ہے وہ کلچر ہے، اور ہمیں کاؤنٹر کلچرل نیریٹو کریٹ کرنا پڑے گا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ورنہ ہمارے پاس سیکولر انسٹیٹیوشنز کی بہت زیادہ کمی ہے، انتہا پسند مضبوط نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں ہمارے جو سیکولر انسٹیٹیوٹ ہے، جو کلچرل انسٹیٹیوٹ ہے، وہ ویک ہے، اور ہمیں انہیں اسٹرینتھن کرنا ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو جنگ ہے، سب سے بڑی جو لڑائی ہے، جو لڑ سکتا ہے، وہ ایک فنکار لڑ سکتا ہے، وہ آرٹسٹ لڑ سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہو، یا اس کا ہاتھ تبورے کی تار پہ ہو، یا اس کا کینوس کے برش کی شکل میں ہو. اور ہمارے یہاں ہم تو ویسے بھی جس دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے جو اوائلی ہمارے پاس جو فائنڈنگز آئی ہیں، موہنجو-دڑو سے لے کے ہماری جتنی بھی صرف کی آرکیولوجیکل سائٹس ایکسکیویٹڈ ہوئی ہے، جہاں جہاں بھی ایکسکیویشن ہوئی ہے، وہاں پہ ایک گواہی ملی ہے کہ یہاں کی اس دھرتی کے جو لوگ ہیں وہ آرٹ سے، کلا سے محبت کرنے والے لوگ رہے. کنگ پلیس سے لے کے سمبارا ڈانسنگ گرل کی جو ہمیں وہ چھوٹی سی جو آرٹیفیکٹ ہمیں ملا ہے موہنجو-دڑو سے، وہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ امن پسند تھے. جس تہذیب کی آرکیولوجیکل سائٹ سے، آثار قدیمہ سے کوئی جنگی ہتھیار نہ ملے، اور وہاں سے اگر آپ کو ایک ڈانسنگ گرل کی اسٹیچو ملے آپ کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. انویٹرز کے آنے سے، فتوحات کی وجہ سے، مختلف لوگوں کے آنے سے پھر ہمارے یہاں آرٹ اور ان چیزوں کی بہت بڑی تباہی ہوئی. دہلی کی سلطنت ہو یا یہاں پہ ہو، جہاں جہاں قدردانی ہوئی ہے تو ان کا نام جو ہے وہ تاریخ میں رقم ہے. مگر جنہوں نے بھی آرٹ کو، کلچر کو دبانے کی کوشش کی ہے، اس کو اس قوم کے، اس مٹی کے لوگوں نے مان نہیں دیا ہے. یہ بات سے بالکل پرووڈ ہے. کلچر ڈپارٹمنٹ اپنی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یقیناً جب سے میں
बैक टू 2016 मैं कल्चर का मिनिस्टर बना, तो उसके बाद हमने कोशिश की कि हम कल्चरल स्पेसेस क्रिएट करें और कल्चरल एक्टिविज्म को हम प्रमोट करें और कल्चरल एक्टिविज्म पैदा करें। तो हमने पूरी सिंध में इंटरनेशनली पूरे मुल्क में हमने मुख्तलिफ जगहों पे इवेंट्स किए, मगर बीच में जो कोविड वाला एक फेज है जो आया, उसमें यकीनन हमारी एक्टिविटीज जो है वो स्लो ना होने के बराबर हुई, पूरी दुनिया बंद हो गई। तो अब हम इससे फेज आउट हुए। हमें अगेन जो है वो रहीम साहब और राशाद साहब की जो टीम है, मैं कहता हूँ कि वो इन एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा फैलाएं। फ़कत कराची से आप हमारे इंटीरियर दूसरे शहरों तक ले जाएं, वहाँ के छोटे बड़े आर्टिस्ट हैं उनकी भी एग्जीबिशन वहाँ पे करें, ताकि वो भी प्रमोट हो, पता चले कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ आर्टिस्ट हैं। और ये सोल सर्चिंग जो है वो एक्टिविटीज़ और इवेंट्स से होगी जब वो आएंगे और अपना काम एग्जीबिट करेंगे। और दूसरा में आप जितने आर्टिस्ट बैठे हो इस थीम पे काम कीजिएगा। ईयर 1922 में मोहनजोदड़ो दरियाफ्त हुआ, एक्सकवेशन हुई। सर जॉन मार्शल ने 1922 में मोहनजोदड़ो को दरबार किया, जाहिर किया। 100 साल उसको पूरे होने जा रहे हैं, जनवरी से स्टार्ट होगी। 2022 जो है ये 100 साला सेंचुरी सेलिब्रेशंस मोहनजोदड़ो की होगी, जो हम अनाउंस कर चुके हैं। और उसके नाम की जो तस्वीर है, क्योंकि हम लिखते हैं MOEN, हालांकि MOEN ये मोहनजोदड़ो नहीं है, यानी मरे हुए लोगों का माउंट, दड़ा जो है वो मरे हुए लोगों का है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर ये मरे हुए लोगों का है तो बाकी जितने हमारे पास खड़े माउंट है वो क्या जिंदा लोगों के एक है। हालांकि ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। ये आज से कोई 70 साल पहले, मेरे ख्याल गालिबन 65 साल पहले, 65 साल पहले अयूब खान के दौर में इसका नाम MOEN लिखा गया, मोहनजोदड़ो। हम भी निसाब में पढ़ते आए हैं कि भाई MOEN मोहनजोदड़ो। असेंबली में हमारे एक दोस्त रेजोल्यूशन लेके आए तो उनको भी पता नहीं था कि क्योंकि उनका कसूर नहीं है, जो करिकुलम में आप पढ़ते हो या नसाबी किताबों में या टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हो वही हम समझते हैं कि वही सही नाम है। सही नाम वो नहीं है, वो नाम है MOHEN मोहनजोदड़ो, जिसकी सुमर साहब अभी समरी रिमूव कर चुके हैं कैबिनेट के लिए और जल्दी उस नाम की तस्दीक कैबिनेट से हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि ये जो 22 का जो साल है इसमें जनवरी में मोहनजोदड़ो पे बहुत एक बड़ा इवेंट होगा और वहाँ से इसकी लॉन्च होगी इंटरनेशनली। हम इसकी सेलिब्रेशंस करेंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, अपने प्रोविंस में, दूसरे प्रोविंस में, उनके प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे इवेंट होंगे कि हम अपनी सिविलाइजेशन को, अपनी तहजीब को हम हाईलाइट कर सकें, पूरी दुनिया को हम बता सकें कि हमारे जो सैलिएंट जो फीचर्स हैं हमारी तहजीब के वो क्या है। हमारा ये शक्ल नहीं है जो आज हम तमाशा देख रहे हैं लाहौर में और इस्लामाबाद की गलियों में और जो वजीराबाद में और गुजरावाला में हो रहा है, ये हमारा फेस नहीं है। हमारा फेस दूसरा है जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, वो भी हमारा एस्पेक्ट है। और इस हवाले से जो आर्टिस्ट हैं आप इस पर थीमेटिक काम कीजिएगा। और मैं जो हमारी मेरी टीम है, सेक्रेटरी कल्चर डायरेक्टर जनरल लाशादी साहब, मैं इसको आपको प्रमोट करेंगे और हमारे जितने भी इवेंट्स होंगे उसमें आपके आर्ट वर्क की भी एग्जीबिशन पैरेलल होनी चाहिए इस थीम पे, सिविलाइजेशन पे। और ये आर्ट गैलरी जो यहाँ पे संबारा आर्ट गैलरी लाशादी साहब की कोशिशों से कायम हुई और ये आपके लिए है, आर्टिस्ट के लिए है। आप मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पे कोई भी कराची में गवर्नमेंट की दूसरी कोई ऐसी स्पेस या फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे आर्टिस्ट आके अपना काम एग्जिबिट कर सके। हमने एक बनाने की कोशिश की थी नेशनल म्यूजियम में आर्ट गैलरी और आर्ट म्यूजियम यानी परमानेंट हमारा डिस्प्ले हो, जो हमारा जो भी वर्क जो एक्सेलेंस से पार है उसको हम वहाँ पे एग्जिबिट कर सकें, मुस्तकिल एग्जीबिशन हो। मगर वो उस जमाने के मेयर कराची ने वो कोर्ट में जाके
وہ اسٹے لے کے وہ ہماری اسکیم جو ہے وہ آگے بھی ختم کرنا تھی. حالانکہ وہ زبردست ایک اسپیس ہوتا ہمارے پاس, مگر یہ ہمارے پاس اسپیس ہے, یہ آپ آرٹسٹ کے لیے ہے, اور آپ اپنا کام ایگزیکیوٹ کریں. کلچر ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ ہے. And I again congratulate and appreciate all those participants who participated in this exhibition and who portrayed their work. مجھے بڑی خوشی ہوئی آج دیکھ کے کہ ہمارے پاس جو کریٹو اور کاگنیٹو جو تھنکنگ ہے, اپروچ ہے, وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, اور ہمارے جو کرٹیکل اور کریٹو مائنڈس ہیں وہ ڈفرنٹ ڈائمینشن سے ہماری سوسائٹی کو دکھا رہے ہیں. اینڈ آئی اپریشیٹ آل, اور میں اپنی ٹیم کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, اور آپ کے ساتھ ہمارا رہے گا. آپ ہمارے بازو ہو, آرٹسٹ جو ہو وہ سوسائٹی کے اصل ریئل فیس ہے جو سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. مجھے میرا ٹائم ابھی منسٹری کی وجہ سے وہاں میں زیادہ ٹائم میں دیتا ہوں اور یہاں پہ کلچر کو کم دے سکتا ہوں, مگر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا دماغ وہاں پھنسا ہوا ہے, روح ادھر پھنسا ہوا ہے, دل جو ہے بھی ہے پوئٹ ہے. اگر I want to spare time, but جتنا ہو سکتا ہے I'll be with you guys. Thank you very much. बड़े लोग बैठे. I'd like to thank everyone for inviting me here.